اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ایک موضوع کل چل رہا تھا، سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جن لوگوں نے ہماری کل کی ویڈیو دیکھی ہے ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھا کیجئے، کیونکہ ہماری ویڈیوز فضول نہیں ہوتی۔ آج بھی الحمدللہ یہ دوسرا حصہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں رخصت ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 9 برس تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے کھلونے بھی تھے اور آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ ذرا ادھر ادھر ہو جاتی، چھپ جاتی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر کہتے کہ تم میری عائشہ کے ساتھ کھیلو، تو وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ اس طرح ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی گڑیوں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ سرکار یہ میری گڑیاں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ گھوڑا بھی مجھے نظر آ رہا ہے جس کے 2 پر ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ گھوڑا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 پروں والا گھوڑا تھا۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور سرکار مسکرا دیے، اتنا مسکرائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک روشن ہو گئے۔ بہرحال بہت ہی کم عمری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خانہ داری یعنی کہ گھر کے کام کاج سیکھ لیے اور نہایت ہی خوش اسلوبی سے انہیں انجام دیتی، حتیٰ کہ اپنے کپڑے خود سی لیتی اور اپنے ہاتھ سے جو کا آٹا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی بنا کر دیتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے لیے جو جانور گھر بیچتے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے رسیاں بنتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ کاشانہ اقدس میں آنے کے بعد دن رات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے بھی خوب سیراب ہوئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا علم سیکھا جہاں تک یعنی کہ اتنا علم سیکھ لیا کہ جس جگہ تک جلیل القدر صحابہ بھی نہ پہنچ سکے، یعنی کہ اتنا علم آپ کے پاس تھا کہ اگر صحابہ اکرام کسی بات پر اڑ جاتے، نہ سمجھ آتی، مشکل پیش آتی کسی بھی بات میں، تو فوراً حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس پر حاضری دیتے اور ان سے آ کر عرض کرتے کہ اماں جان ہمیں یہ بتائیے۔ تو اس طرح ان کی وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حضرت عائشہ ان کو بتاتی۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ ان تمام معاملات میں انتہائی بہترین کرتی تھی اور ساتھ ساتھ عبادت میں بھی بہترین تھی۔ اپنی دن اور رات کا بیشتر حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے ساتھ ساتھ عبادت میں بھی گزارتی تھی۔ دن کو آپ اکثر روزے سے ہوتی اور رات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھتی تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوم عرفہ مدینہ شریف میں ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اس دن حضرت عائشہ صدیقہ
रदी अल्लाह ताला अन्हा रोजे से थी और गर्मी की शिद्दत की वजह से आप पर छिड़काव किया जा रहा था। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, रोजा इफ्तार कर लीजिए। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मैं रोजा इफ्तार कर लूं, हालांकि मैंने अपने सरताज साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि उर्फा के दिन का रोजा 1 साल के पहले गुनाहों का कफारा है। दीगर आला औसाफ की तरह आप में ये भी औसाफ था कि आप हाथ की बड़ी खुली थी, सखावत बहुत करती थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने 2 औरतों से बढ़कर किसी को सखावत करते नहीं देखा, जिनमें से एक हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। लेकिन इन दोनों की सखावत का अंदाज मुख्तलिफ था। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जमा करती रहती थी, कुछ माल जमा हो तो मैं सखावत करूं, मगर हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साथ साथ सखावत करते थे। जो कुछ हाथ में आता साथ ही सखावत कर देती थी, कल के लिए कुछ बचाकर ना रखती थी। यानी कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत हर लिहाज से भरपूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फख्र महसूस करती, कोई भी काम से जी नहीं चुराती थी। अगर हमारी बहनें बेटियां माएँ आज हजरत सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का मुतालिया कर लेना, तो आज भी हमारे घरों में झगड़े ना हो। उनको पता हो कि हमने अपने घर के काम करने हैं, हमने अपने शोहर को राजी रखना है। अल्लाह पाक हमारी बीवियों को, बहनों को, माओं को, बेटियों को हिदायत नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा अच्छा वक़्त गुजर रहा था हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, मगर जब सरकार की वफात का दिन करीब आया, सरकार बिस्तर अलालत पर पहुंच गए और इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमाने लगे। विसाल शरीफ से चंद रोज पेशतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर तशरीफ फरमा थे और आपकी कैफियत ये थी कि पूछ रहे थे कि कल मैं कहाँ रहूंगा। तमाम अजवाज ने ये देखा ना कि सरकार बार बार पूछ रहे हैं, तो उनको पता लग गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहना चाहते हैं। लिहाजा सभी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहां रहना चाहते हैं आपको इजाजत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर अदल फरमाया करते थे कि उनकी बीवियां भी इस बात पर हैरान थी। यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कोई भी बात वाजिब ना थी कि आप सब अपनी बीवियों के पास रहें, मगर सरकार का जो हुस्न ज़न था वो सरकार ने फरमाना तो था ना। आज का मुसलमान जिसने ये बात पढ़ ली है कि 4 बीवियां जायज़ हैं, 4 तो बिल्कुल जायज़ हैं, मगर अगर उनमें अदल नहीं कर सकता तो फिर वो ज़्यादती करेगा 4 बीवियां रखकर। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करोड़ों फजाइल से नवाजा है। यानी कि उनमें से एक फजाइल ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से चंद दिन पहले हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसवाक, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा ने मिसवाक अपने मुंह से नरम करके दी। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब हजरत आयशा के लुआब से मिल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक में उसको किया और उसको भी शर्फ कबूलियत बख्शा। तकरीबन 8 रोज मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ हैं, ज़्यादातर मुत्तफिक 8 रोज पे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने के बाद इस दुनिया से इंतकाल कर गए। विसाल के वक़्त भी उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने मुबारक के ऊपर लिटाया हुआ था। करोड़ों रहमतें हों हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर।
انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تیسرا حصہ جو تعارف سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. جزاک اللہ.